तर काल आपलं झालं होतं फॅक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजन्स आणि पुढचं पोर्शन राहिलं होतं. सो वी आर डिस्कसिंग दॅट नाव. So let's see what things are remaining. So intelligence and organization behavior. What is the difference between intelligence and organization behavior? First of all, the definition is the capacity to or capacity of ability to learn, understand, reason and solve problems is intelligence. Organization behavior is study of how people behave within an organization. Simple. Now focuses on mental and cognitive abilities of individual. Mental and cognitive abilities. Cognitive abilities आपण त्या दिवशी बोललो होतो. How we learn, the thinking process, how we understand, how we organize things within our mind are cognitive abilities of individual. Then organization behavior focuses on behavior, motivation and dynamics within an organization. That is organization behavior. Then the nature of intelligence is psychological trait or ability of a person. That is why it is psychological branch of social science, understands psychology of a person. Then this is interdisciplinary organization behavior, includes psychology, sociology and management. Limited to individual, this intelligence is limited to mental performance of a human being only, simple mental performance. But here it is broader, it covers communication, leadership, motivation, group dynamics and culture. Application in extension of intelligence is helps understand how farmers or learners grasp new technology. म्हणजे फार्मर कसं न्यू टेक्नॉलॉजी ग्रास्प करते, समजून घेते, ते समजून मग आपण ट्रेनिंग कॅम्पेन्स वगैरे त्यांच्यासाठी मदत करू शकतो, बनवू शकतो. Then helps manage organization behavior, helps manage teamwork, leadership and communication in organization, agricultural organizations. Then measurement of intelligence is by IQ test, aptitude assessment. Aptitude assessment म्हणजे जे तुमचं थिंकिंग रिझनिंग स्किल्सच्या एक्झाम असतात, ज्याच्यात तुम्हाला कॉमन सेन्सचे प्रश्न विचारतात किंवा पॅटर्न्सचे प्रश्न विचारतात. 4, 9 त्यानंतर 16च्या नंतर फिल इन द ब्लँक्स असते तशी, किंवा मिररमध्ये आपण कसं दिसतो. दिस डिफरंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स आर ॲप्टिट्यूड असेसमेंट. आफ्टर दॅट organizational behavior is accessed through observation, surveys and organizational analysis. Through observation आपण बघून समजतो, then surveys मध्ये समजतो organization behavior. Now type are mostly individual focused, mostly individual focused intelligence, but here individual, group and system focused, organization focused. Key theories कोणत्या आहेत? Sperman's theory, then Gardner's theory, Sternberg's theory. We have understood two factor theory belongs to Sperman, and Sternberg theory is triarchy theory of intelligence. Now here organization behavior, Maslow's hierarchy of needs, Herberg's motivation theory, then McCrory's theory X and Y, which you'll understand later on. Now motivation. What is motivation? Motivation is driving force that encourages individual to engage in learning, change their behavior and adopt new practices. म्हणजे एका व्यक्तीला लर्न करण्यासाठी किंवा त्यांचं बिहेवियर चेंज होण्यासाठी किंवा न्यू प्रॅक्टिसेस ॲडॉप्ट करण्याच्या मागं जो ड्रायव्हिंग फोर्स असतो, जे फोर्स त्यांना पुश करत असते की तुम्ही लर्न करा, बिहेवियर चेंज करा, नवीन प्रॅक्टिसेस ॲडॉप्ट करा, त्या ड्रायव्हिंग फोर्सला म्हणतात मोटिवेशन. नाउ थिअरीज ऑफ मोटिवेशन. We already know that Maslow's hierarchy of needs or theory, self-actualization theory, is nothing but organization. In organization behavior, we have to understand Maslow's hierarchy. Both the things are same only. Now, self-actualization. We have already discussed Maslow's self-actualization or hierarchical needs, so we do not need to explain it again. Now theories of motivation, another theory. First one is Maslow's hierarchy of needs. Now theories of motivation, we have another theory, that is Herberg's two-factor theory. Now this theory says that job satisfaction or dissatisfaction, म्हणजे job मध्ये satisfaction or dissatisfaction are influenced by two different factors. Namely, first is hygiene factor and second one is motivating factor. If you see in this picture, there is one hygiene factor and motivating factor. Two types of factor are there. So what this theory explains? This theory explains that if the hygiene factors are not addressed,
the employees will get demotivated. But if these are addressed, employees will not be motivated. And what is motivating factors? The factors, if are looked forward, will increase the motivation of a person. For example, for hygiene factors are company policies and administration. If these are looked after, there will be no motivation for the employee. But if these companies policies and administration काम कसं करणार हे जर लक्ष नाही दिलं तर डिससॅटिस्फॅक्शन एका एम्प्लॉईचं होऊ शकते. किंवा सॅलरी, नाव इफ सॅलरी एक लेवलवर सॅलरी आपली आहे आणि त्याच्याकडे जर लक्ष नाही दिलं किंवा कमी केली सॅलरी तर डिससॅटिस्फॅक्शन होते. पण वाढवली तर काम करण्याचं मोटिवेशन इतकं नाही वाढत जितकं बाकी फॅक्टर्समुळे वाढतं. जेव्हा जॉब सिक्युरिटी, तर जॉब सिक्युरिटी आपल्याजवळ आहे तर मोटिवेट नाही करत आपल्याला खूप जास्त काम करण्यासाठी. सिंपल आपण बसून राहू पण शकतो. सो दॅट इज जॉब सिक्युरिटी एक्झाम्पल ऑफ हायजीन फॅक्टर. मग वर्किंग कंडिशन्स कशी आहे, देन रिलेशनशिप विथ पियर्स, हे जर चांगले नसले वर्किंग कंडिशन्स किंवा रिलेशनशिप विथ पियर्स तर डिससॅटिस्फॅक्शन होऊ शकते. पण हे चांगले असलं तर मोटिवेट होणार नाही एम्प्लॉईज, असं ही थिअरी म्हणते. देन मोटिवेटर्स काय आर इंटरेस्टिंग टू intrinsic to the job and can lead to satisfaction and motivation when present. जेव्हा हे गोष्टी प्रेझेंट आहे तेव्हा मोटिवेशन होते. जसं अचिव्हमेंट, इफ यू आर अचिव्हिंग समथिंग विल डेफिनेटली बी मोटिवेटेड टू डन समथिंग. इफ यू आर रिकॉग्नाइज्ड, आपल्याला रिकॉग्नेशन दिलं सोसायटीने किंवा ऑर्गनायझेशनने, विल डेफिनेटली बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर. Then responsibility is given to us, we will be motivated to work more. Growth and advancement, the work itself, if it is challenging, we will be more motivated to work. Now, the another theory of motivation is McClelland's theory of needs. Now, he says that there are three motivating drivers who do not depend on gender or age. म्हणजे जेंडर किंवा एजवर हे मोटिवेटिंग ड्रायव्हर्स तीन आहेत आणि हे अफेक्ट नाही करत किंवा डिपेंड नाही होत एकाच्या एज किंवा जेंडरवर. वन ऑफ दिस ड्राईव्स विल बी डॉमिनंट इन आवर बिहेवियर. म्हणजे या तीन पैकी एक तरी ड्राईव्ह कंपल्सरी डॉमिनंट राहणार, म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट राहणार एका इंडिव्हिज्युअलमध्ये. सो द डॉमिनंट ड्राईव्ह डिपेंड्स ऑन अवर एक्सपिरियन्सेस. नाऊ हे जे डॉमिनंट ड्राईव्ह आहे हे डिपेंड कशावर करणार, आपल्या लाईफ एक्सपिरियन्सेस जे काही आपले आहे. आणि एज आणि जेंडरवर नाही करणार, बट our life experiences. So these are achievement, affiliation and power. If you see the photo, you can see achievement. So if we are achieving something, we will be motivated more to work and satisfy our needs. This is achievement oriented. Means if we are working towards our goal, we will achieve something. This will give you a feeling of satisfaction and we will be motivated to work more. Affiliation, if we are affiliated with others, means if we are more socially interacted, it will motivate us more to work. That is affiliation. And power, if we are in position of power, आपण जर पॉवरच्या पोझिशन मध्ये असलो तर आपल्याला अजून काम करण्याची आवड, मोटिवेशन वाढेल, कारण आपल्याजवळ पॉवर असणार आणि जास्त पॉवरसाठी आपण अजून काम करू. किंवा सोशल नीड्स मध्ये असलं अफिलिएशन तर सोशल नीड्ससाठी जास्त काम करू, अचिव्हमेंट मध्ये अचिव्हमेंटसाठी. सो दीज आर सिम्पल आणि एक ना एक कोणता ना कोणता याच्या तीन पैकी एक डॉमिनंट असणार असं म्हणणं आहे McClelland theory of needs. Then theories of motivation मध्ये तिसरी थिअरी आहे Vroom's theory of expectancy. This is the third theory that we are going to see today. An individual's motivation is affected by their expectations about the future. म्हणजे एका इंडिव्हिज्युअलचं बिहेवियर अफेक्ट होते कशाने, त्याच्या फ्युचरच्या जे काही एक्सपेक्टेशन्स आहेत त्याच्यामुळे. सो सजेस्ट दॅट मोटिवेशन इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंपोनंट्स. आणि हे थिअरी सांगताय की देअर इज motivation is product of three key components, which is expectancy, instrumentality and valence. These three components combines together and that motivation is the product of that. So what is expectancy? The belief that efforts will lead to specific level of performance. म्हणजे आपण काही एफर्ट्स लावले तर ते एफर्ट्स एका स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मन्स पर्यंत आपल्याला पोहोचून देऊ शकते. This is what this means. Then what is instrumentality? The belief that specific level of performance will lead to particular reward. जर आपण त्या लेवल ऑफ परफॉर्मन्स वाढवत गेलो तर आपल्याला एक पर्टिक्युलर रिवॉर्ड भेटणार, आपला एक रिवॉर्ड भेटणार, ते म्हणते इन्स्ट्रुमेंटॅलिटी. देन द व्हॅल्यू ऑफ अट्रॅक्टिव्हनेस ऑफ वर्ड, द व्हॅल्यू ऑफ अट्रॅक्टिव्हनेस ऑफ दिस रिवॉर्ड.
याचा अर्थ आहे व्हॅलेन्स. व्हॅलेन्स म्हणजे द व्हॅल्यू और अट्रॅक्टिव्हनेस ऑफ रिवॉर्ड, ते म्हणते व्हॅलेन्स. नाव if an individual doesn't believe that their effort will result in desired outcome, their motivation is low. असं सपोज जर आपल्याला वाटलं की आपण बिलीव्ह नाही करत की आपण जे एफर्ट करतो त्याचं काहीतरी रिझल्ट येईल, तर आपण मोटिवेशन लो असणार. इथं काय म्हणते, इफ इंडिव्हिज्युअल डज नॉट बिलीव्ह दॅट परफॉर्मन्स विल बी रिवॉर्डेड, आणि आपण जे परफॉर्म करतो त्याचा जर रिवॉर्ड नाही मिळणार तर मोटिवेशन विल बी लो. आणि जर जो रिवॉर्ड आपल्याला भेटताय इट इज नॉट व्हॅल्युएबल और इट इज नॉट अट्रॅक्टिव्ह, तर आपलं मोटिवेशन लो असणार टू वर्क हार्ड. This is Vroom's theory of expectancy. Now, another is McGregor's theory, XY theory. Theory X, theory Y. Now, this says that there are two styles of management: authoritarian, theory X, and participative, theory Y. Now, what is the difference between theory X and theory Y? Theory X is authoritarian and theory Y is participative. Now, how are employees viewed in theory X? They are considered lazy, अनमोटिवेटेड अँड डिसलाईक वर्क. म्हणजे ते लेझी आहे, काम करण्यासाठी मोटिवेटेड नाही आहे आणि त्यांना काम आवडत नाही, असं कोण म्हणते? थिअरी एक्स मध्ये एम्प्लॉईचं व्ह्यू आहे. आणि एम्प्लॉईचं व्ह्यू थिअरी वाय मध्ये काय आहे का एम्प्लॉई सेल्फ मोटिवेटेड आहे आणि काम करायला त्यांना आवडतं, एन्जॉय वर्क अँड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आणि त्यांना रिस्पॉन्सिबिलिटी आवडते. देन मॅनेजमेंट स्टाईल कोणती आहे थिअरी एक्स मध्ये? अथॉरिटेरियन और कंट्रोलिंग, म्हणजे कंट्रोल करणारी किंवा मीच पॉवर मध्ये आहे, मीच डिसिजन घेणार. दिस इज थिअरी एक्स. थिअरी वाय इज पार्टिसिपेटिव्ह, म्हणजे तुम्ही पण पार्टिसिपेट करा डिसिजन मेकिंग मध्ये, तुम्ही पण सांगा तुमचे परसेप्शन, तुमचे विचार. देन इट इज ऑल्सो सपोर्टिव्ह, दॅट लीडर ऑल्सो सपोर्ट्स द अदर पार्ट ऑफ देअर ग्रुप. नाउ मोटिवेशन, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज, म्हणजे त्यांना एकतर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिळते थिअरी एक्स मध्ये किंवा पेनल्टीज मिळतात. पेनल्टीज म्हणजे पनिशमेंट मिळतं. आणि थिअरी वाय मध्ये एम्प्लॉईजला इंट्रिन्सिक मोटिवेशन आहे, म्हणजे आतूनच मोटिवेशन मिळतं आणि दे आर सॅटिस्फाईड विथ देअर जॉब. सुपरविजन, थिअरी एक्स म्हणतं ऑथॉरिटेरियन स्टाईल ऑफ मॅनेजमेंट मध्ये सुपरविजन कॉन्स्टंट असते, म्हणजे कंटिन्युअसली घेत असतात सुपरविजन, अँड स्ट्रिक्ट असते, म्हणजे आम्ही जसं सांगितलं तसंच काम करायचं. बट इन थिअरी वाय ॲज इट इज पार्टिसिपेटिव्ह, द सुपरविजन इज मिनिमल, म्हणजे कमीत कमी, अँड ट्रस्ट बेस्ड, म्हणजे एम्प्लॉईजवर विश्वास आपला असतो. देन लिडरशिप वर्क सेंटर, म्हणजे लक्ष फोकस कोणावर आहे? कामावर आहे. आणि फोकस्ड ऑन रिझल्ट, म्हणजे रिझल्ट पाहिजे म्हणजे पाहिजे, आणि वर्क सेंटर्ड आहे थिअरी एक्स. थिअरी वाय काय आहे? पीपल सेंटर, म्हणजे लोकांना माध्यम ठेवून बाकी सगळं काम करणे. व्हॅल्यू इंडिव्हिज्युअल पोटेन्शियल, आणि स्वतःच्या म्हणजे एका इंडिव्हिज्युअलच्या, एका टीम मध्ये, एका ऑर्गनायझेशन मध्ये त्याच्या पोटेन्शियल सुद्धा व्हॅल्यू करणे, पीपलला सेंटर ठेवणे, बेस्ड ऑन देअर स्किल्स त्यांना काम देणे. दिस टाइप्स ऑफ देअर आर टू टाइप्स ऑफ स्टाइल्स ऑफ मॅनेजमेंट. नाव व्हॉट आर प्रिन्सिपल्स ऑफ मोटिवेशन? प्रिन्सिपल ऑफ नीड सॅटिस्फॅक्शन. मोटिवेशन अराइज वेन अ पर्सन्स नीड्स आर रिकॉग्नाइज्ड अँड ॲड्रेस्ड, म्हणजे एका व्यक्तीच्या जेव्हा नीड्सला समजून घेऊ आपण तेव्हा मोटिवेशन इन्क्रीज होते किंवा वाढतं. बिकॉज आपल्या जेव्हा गरजा समजते तेव्हा आपण मोटिवेट होतो काही ना काही करण्यासाठी. प्रिन्सिपल ऑफ इंटरेस्ट, पीपल आर मोर मोटिवेटेड वेन ऍक्टिव्हिटीज मॅच देअर इंटरेस्ट, म्हणजे जर आपलं इंटरेस्ट असलं काही काम करण्यात तर ते काम करण्यासाठी आपलं मोटिवेशन जास्त वाढते. देन प्रिन्सिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, इफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन प्लॅनिंग और डिसिजन मेकिंग, this increases their motivation because they feel that they are important in the organization and that is why they are involved in the planning and decision making process. Now what is principle of recognition? Recognition म्हणजे जर आपण त्यांना recognition दिलं in a company, they will be more motivated to work. Then principle of goal orientation, clear and achievable goals help people stay motivated. जर achievable आणि clear goal असले तर आपण मोटिवेटेड ठेवू शकतो लोकांना, आणि आपण स्वतः सुद्धा मोटिवेट असू शकतो. म्हणजे क्लिअर आणि अचिवेबल. सपोज एक्झाम्पल, क्लिअर आणि अचिवेबल गोलचा अर्थ काय आहे की मी उडणार, हवात उडणार, हे अचिवेबल आहे का? म्हणजे हे ब्रॉड सेन्स मध्ये झालं, मला हवेत उडायचं आहे पक्षीसारखं, हे अचिवेबल आहे का? हे अचिवेबल नाही आहे. पण मला उडायचं आहे एरोप्लेन मध्ये, दिस इज अचिवेबल. सो दिस इज डिफरंट. Both the things are different. One is achievable, another one is not. So we have to understand that clear and achievable goal, that I want to fly, but I want to fly in an aeroplane. This is achievable. But I want to fly like a bird. This is unachievable. Maybe in future it will be possible, but right now it is not possible. Right now, in future we can't say. Now
Principle of self-confidence. Motivation arises when people feel capable and confident in their abilities. So when a person has a self-confidence, feels that they are capable to do the work, confident in their abilities, motivation increases. Principle of feedback. If we provide feedback to students, or if we provide feedback to people, their motivation to work will increase if the positive and constructive feedback is given. Now, what is the difference between group dynamics and team dynamics? This is maybe one of the question if you will receive in your exam. So we'll understand what is group dynamics and what is team dynamics. Group dynamics refers to behavior, interaction, and process within a group of individuals who may or may not share a common goal. So what is the main difference between group dynamics and team dynamics? Means group dynamics refers to behavior, interaction and processes within a group who share may or may not share common goal. म्हणजे त्यांचा एक कॉमन गोल असू शकते नसू शकते. बट इन टीम हेच इंटरॅक्शन आपण टीम मध्ये समजतो, बट दे आर फॉर्म्ड टू अचीव स्पेसिफिक और शेअर्ड ऑब्जेक्टिव्ह. फॉर एक्झाम्पल, यू आर स्टुडंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टुडंट, तुमचं मे ऑर मे नॉट एक कॉमन गोल असू शकतं. बट इफ यू हॅव टू कंडक्ट अ इव्हेंट, म्हणजे तुम्हाला सोशल गॅदरिंग करायची असली तर तुमच्यातल्या स्टुडंट्समधून काहीतरी कमिटी निवड होणार, तुमचे टीम्स बनणार. सो दॅट वन टीम हॅज स्पेसिफिक गोल. कोणाला डेकोरेशन कमिटीवर लक्ष द्यायचं आहे, समबडी हॅव टू फोकस ऑन फूड कमिटी, somebody have to stage decoration. So different kinds of committees will be formed. So that committee, says decoration committee, it is a team. And you as a student who are coming for lectures, giving exams, this is a group dynamics. That is a group dynamics. Team dynamics is specific objective असतं त्यांचं. Now goal clarity may be individual or loosely shared. So goals within the individuals, द गोल्स मे बी ऑफ इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे एका व्यक्तीचं असू शकते पर्सनल गोल आणि सगळ्यांचा वेगवेगळा गोल असू शकते. बट ऑल्सो ऑर लूजली शेअर्ड, म्हणजे ते गोल थोडं लूजली शेअर्ड आहे. से फॉर एक्झाम्पल, तुमच्यातून काही लोकांना टॉप करायचं आहे आणि काही लोकांना फक्त पास व्हायचं आहे. सो दॅट इज द डिफरन्स. गोल क्लॅरिटी थोडी कमी आहे, इंडिव्हिज्युअलची वेगळी आहे. अँड हिअर द गोल क्लॅरिटी इज क्लिअर अँड हॅज कॉमन गोल्स. म्हणजे तुमचं कॉमन गोल काय आहे की हा इव्हेंट सक्सेसफुल करणे, गॅदरिंग सक्सेसफुल करणे. दॅट इज टीम डायनामिक्स. वी अंडरस्टँड दॅट हिअर. रोल स्ट्रक्चर मे बी अनक्लिअर ऑर ओव्हरलॅपिंग, म्हणजे यू आर ऑल स्टुडंट्स, तर ओव्हरलॅप होत आहे एक वरती, यू आर ऑल स्टुडंट्स आणि अनक्लिअर आहे तुमचे रोल्स. सिम्पल. नाउ रोल्स आर युजली डिफाईन्ड अँड कॉम्प्लिमेंटरी. सो एका टीम मध्ये काही व्यक्तीला असं कॉन्टॅक्ट असणार की ते डेकोरेशन कम्युनिटी म्हणजे डेकोरेशन वाल्यांना ओळखत असन, काही अशी असणार ज्यांना क्रिएटिव्ह वर्क येतं, म्हणजे ते डेकोरेशन जे काही आणणार आपण ते कसं काय करायचं हे सगळं समजू शकते. सो दिस इज डिफाईन्ड. तुम्हाला हे काम करायचं आहे, या टीम मध्ये हे काम करणं, ते त्या व्यक्तीने ते काम करणं. दिस इज डिफाईन्ड. अँड कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे एकाच्या विकनेस काही समजून मग तिथं आपलं जर काही चांगली स्किल असणार तर ते अप्लाय करणं. सो कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे दोघांचं मिक्स होऊन कोणाच्या विकनेस किंवा स्ट्रेंथ सोबत घेऊन काम करणं, दॅट इज कॉम्प्लिमेंटरी. देन अकाउंटेबिलिटी. इंडिव्हिज्युअल्स आर अकाउंटेबल टू देमसेल्फ, म्हणजे ॲज अ स्टुडंट्स यू आर अकाउंटेबल टू युअर सेल्फ, म्हणजे तुम्ही पास होणार, फेल होणार, टॉप करणार. दॅट इज बेस्ड ऑन हाऊ यू परफॉर्म इन युअर स्टडीज अँड हाऊ यू राईट युअर एक्झाम्स. दॅट इज अकाउंटेबिलिटी हिअर. नाउ टीम, म्युच्युअली अकाउंटेबल फॉर टीम परफॉर्मन्स, म्हणजे तुम्ही सोबत अकाउंटेबल असता, तुम्ही सोबत काय काम केलं याच्यावर लक्ष दिलं जाते आणि तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने काम केलं. दॅट इज व्हॉट वी आर सीइंग इन टीम डायनामिक्स. हिअर कोलॅबोरेशन लेवल. कोलॅबोरेशन लेवल इज ऑप्शनल और इन्फॉर्मल, म्हणजे तुम्ही क्लासला येऊ पण शकता आणि तुम्ही नाही पण येणार. दॅट इज बेस्ड ऑन युअर कोलॅबोरेशन. तुम्ही एका दुसऱ्यासोबत कसे बोलता आणि वागता, द बेस्ड ऑन दॅट. हाय लेवल ऑफ प्लॅन कोलॅबोरेशन अँड कॉपरेशन, म्हणजे इन अ टीम and if you are organizing an event, you have to plan, collaborate with each other. म्हणजे डेकोरेशन कमिटीला फूड कमिटी सोबत, त्यानंतर स्टेज डेकोरेशन, स्टेज मॅनेजमेंट, अँकरिंग कमिटी, ह्या वेगवेगळ्या कमिटीला सोबत घेऊन आणि समजून टायमिंग नुसार सगळं हे काम करावं लागतं. सो दिस इज हाय लेवल ऑफ प्लॅन अँड कोलॅबोरेशन अँड cooperation. Then decision making often dominated by few or not structured. तर डिसिजन मेकिंग ऑफन डॉमिनेटेड म्हणजे स्पेसिफिक काही लोकांनीच डिसिजन मेकिंग घेऊ शकतो, म्हणजे तुमच्यात कोणी लीडर असू शकतं. बट हिअर डिसिजन्स आर मेड जॉईंटली, म्हणजे सगळे इनपुट देणार, आपलं परसेप्शन सांगणार आणि बेस्ड ऑन द डिसिजन्स विल बी मेड. लीडरशिप. अ लीडर मे ऑर मे नॉट इमर्ज, कॅन बी इन्फॉर्मल.
तर याच्यात लिडरशिप ग्रुप डायनामिक्स मध्ये मे ऑर मे नॉट इमर्ज, म्हणजे एक लीडर त्याच्यातून निघणार किंवा नाही निघणार बेस्ड ऑन सर्कमस्टान्सेस, अँड हे इन्फॉर्मल असू शकतं. बट लिडरशिप इज अपॉइंटेड ऑर रोटेट्स इन अ टीम डायनामिक्स. लीडर एक अपॉइंट करला असतो दॅट यू आर द लीडर, यू हॅव टू लीड द टीम ऑफ दिस कमिटी. ऑर रोटेशन मध्ये चालतं, म्हणजे आज हा लीडर उद्या तो, असं डिफरंट असू शकतात लीडर. देन कोहेसिव्हनेस, ग्रुप मेंबर्स मे ऑर मे नॉट फील बॉन्डेड, म्हणजे ग्रुप डायनामिक्स मध्ये स्टुडंट्समध्ये असं असू शकते की कोणासोबत कोणाचं क्लोज कनेक्शन आहे, कोणाचं नाही आहे. सो दॅट इज group may or may not be feel bonded, but here strong bond, trust and interdependence among the members are important to work as a team. So today your syllabus is completed, and जेव्हा तुम्ही हे लेक्चर बघणार तर बघा, आणि काही डाऊट असलं तर तुम्ही विचारू शकता नंतर मला कॉलेजमध्ये आल्यावर, किंवा यूट्यूबच्या इथे पण कमेंट करून विचारू शकता. So our syllabus for AEC 1 to 4 personality development has been completed today. Thank you.